안녕하세요. 입으로 터져나오는 영문법 정진이입니다. 오늘이 첫 시간이라서 좀 긴장이 되기도 하고 좀 떨리기도 하고 그런데요. 가능한 한 차분하게 잘 진행을 해보도록 하겠습니다. 우선 본격적으로 수업을 시작하기 전에 제 개인적인 이야기를 잠깐 드리도록 할게요. 제가 미국에 온 지 벌써 16년 차가 되었는데요. 처음 왔을 때를 생각해보면 저는 그래도 영어를 쓰는 나라에서 학교도 다녔었고 영어로 밥을 벌어먹고 살던 사람이니 당연히 저의 2살짜리 아들보다는 영어를 좀 그럴듯하게 했겠죠. 그런데 와서 1년이 지나고 2년이 지나고 그 알파벳 하나 모르던 아들의 스피킹 실력을 제가 따라갈 수가 없는 거예요. 한 5년 정도가 지났을 때는 심한 남부사투리 같은 경우는 도대체 뭐라는 거야? 이렇게 물어봐야 되는 사태까지 되었습니다. 제가 좌절감 들었겠죠. 미국에 와서도 영어를 가르치면서 살고 있는 사람인데 당연히 좌절감 들었습니다. 그런데 영어를 세컨 랭귀지로 가르치는 사람의 입장에서 그런 현상을 조금 긍정적으로 보려고 했어요. 바로 어린 친구들과 우리 성인들의 랭귀지 습득은 당연히 다를 수밖에 없다는 것인데요. 아이들의 언어를 습득하는 과정을 보면 그것이 첫 번째 언어이든 두 번째 언어이든 정말 놀랍죠. 그래서 간 말을 트기 시작한 아기를 키우는 부모님들을 보면 우리 아기 천재 아니야? 뭐 이런 생각을 한 번 정도는 다들 해보셨을 것 같아요. 도대체 아기들은 또는 어린 친구들은 어떻게 언어를 습득하기에 이런 놀라운 일이 벌어지는 걸까요? 많은 언어학자들이 이 문제에 대해서 관심을 가졌는데요. 그중 유명한 언어학자 촘스키가 주장한 이론이 있습니다. 바로 Critical Period Hypothesis, 결정적 시기설인데요. 언어를 배우는 중요한 시기가 딱 결정이 되어 있다는 것이 바로 이 이론입니다. 모든 사람들은 태어날 때 심장이나 뇌 이런 다른 기관처럼 LAD라는 것을 가지고 태어난다라고 해요. L, language, A, acquisition, D, device라는 언어 습득 장치를 말하는 건데 바로 이 LAD 때문에 아이들은 전혀 스트레스를 받지 않고 자연스럽게 언어를 습득할 수 있다는 건데요. 그런데 안타깝게도 이 LAD는 사춘기를 지나는 13세를 전후해서 우리의 몸속 또는 뇌 속에서 전혀 사라진다라고 해요. 그 말은 즉 13세를 넘겨서는 아이들처럼 자연스럽게 언어를 습득하는 것이 거의 불가능하다라는 것인데요. 이것이 바로 언어학자 촘스키의 유명한 Critical Period Hypothesis, 결정적 시기설이라는 이론인데 이 LAD가 눈에 보이지 않는 기관이다 보니까 그것을 증명하기가 참 어려웠습니다. 그러던 중 1970년 미국에서 엄청난 사건이 벌어지게 돼요. 바로 13년 동안 친부모로부터 학대를 받다가 발견된 소녀 지니의 이야기인데요. 지금 보시는 사진이 지니가 발견되었을 당시 그 무렵의 모습이에요. 이제 지니의 이야기를 짧게 소개를 할 텐데 우선 영어로 된 설명을 들으시면서 도대체 무슨 일이 일어난 건지 한번 들어보도록 하겠습니다. In 1970, in a quiet suburb of Los Angeles, a harrowing story came to light. It would change forever our understanding of how a child's brain develops. A social worker discovered a 13-year-old girl who was still in diapers and whimpered like an animal. Clearly something was terribly wrong. She didn't speak. She was completely unkempt. She could hardly walk. She could hardly balance. Jeannie, as the child was named, had suffered a most horrific ordeal. We learned after she was found from interviews with her mother, from some drawings that Jeannie made, that she had been kept isolated in a room at the back of a house. In this room there was a potty seat to which she had been harnessed without any clothes, just naked, and left to sit there day and night. She was in this room for 12 and a half years. Jeannie's father was mentally unstable. He had decided to hide his daughter from the world.
Mr. Wiley, Yes. why did you keep your daughter in a room? while Mr. the- Wiley has no comment. No We comment. haven't had time to discuss the charges. We haven't even seen them. Jeannie's parents were both charged with willful abuse. I just can't comment. 15 minutes before he was due in court, her father put a gun to his head. But the damage to Jeannie was done. She had spent her childhood in almost total isolation. Her brain had been deprived of a nurturing environment and left to grow in solitude. The effect was devastating. Jeannie had the mental age of an 18-month-old infant, unable to talk. But to science, she offered a unique opportunity, a chance to separate the effects of nature and nurture on a child's brain. The big question was, would Jeannie be able to catch up? 대충 어떤 일이 벌어졌는지 감이 잡히시나요? 1970년 LA에서 13살 된 아이가 발견이 됩니다. In 1970 in LA, a 13-year-old child was found. 그 기저귀를 차고 있었고요. 짐승처럼 이렇게 끙끙거리는 소리만 낼 수 있었다고 해요. She was still in diapers and whimpered like an animal. 태어난 지 얼마 안 돼서부터 뒷방 파티체어에 묶여 지냈고 친부모로부터 학대를 받았다라고 합니다. She was harnessed to a potty chair in a small room and was abused by her parents. 소리를 낼 때마다 아버지에게 구타를 당했다라고 합니다. Whenever she made any sound, she was beaten by her father. 이 소녀의 이야기는 반인륜적인 이야기로도 미국을 흔들었지만 언어학자, 특히 뇌와 언어의 발달을 연구하던 학자들에게 좋은 기회를 제공했습니다. 특히 결정적 시기설을 주장하던 학자들은 아무런 언어적 인풋이 없던 지니가 과연 그 후 교육을 통해서 정상인과 같은 언어적 레벨에 오를 수 있는지에 굉장한 관심을 보였어요. 자, 이제 제가 들려드린 이야기를 배경 지식으로 사용하시면서 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. In 1970, in a quiet suburb of Los Angeles, a harrowing story came to light. It would change forever our understanding of how a child's brain develops. A social worker discovered a 13-year-old girl who was still in diapers and whimpered like an animal. Clearly, something was terribly wrong. She didn't speak. She was completely unkempt. She could hardly walk. She could hardly balance. Jeannie, as the child was named, had suffered a most horrific ordeal. We learned after she was found from interviews with her mother, from some drawings that Jeannie made, that she had been kept isolated in a room at the back of a house. In this room there was a potty seat to which she had been harnessed without any clothes, just naked, and left to sit there day and night. She was in this room for 12 and a half years. Jeannie's father was mentally unstable. He had decided to hide his daughter from the world. Mr. Wiley, Yes. why did you keep your daughter in a room? while Mr. the- Wiley has no comment. No We comment. haven't had time to discuss the charges. We haven't even seen them. Jeannie's parents were both charged with willful abuse. I just can't comment. 15 minutes before he was due in court, her father put a gun to his head. But the damage to Jeannie was done. She had spent her childhood in almost total isolation. Her brain had been deprived of a nurturing environment and left to grow in solitude. The effect was devastating. Jeannie had the mental age of an 18-month-old infant, unable to talk. But to science, she offered a unique opportunity, a chance to separate the effects of nature and nurture on a child's brain. The big question was, would Jeannie be able to catch up? 과연 지니는 캐치업을 했을까요? 안타깝게도 언어 습득에 굉장한 어려움을 보였다고 합니다. 많은 노력에도 불구하고 제대로 된 문장을 구사하는 것조차 힘들었다고 하는데요. 지금 나이가 훨씬 이제 많이 먹은 지금도 아주 기본적인 언어 소통만 가능하다고 해요. 그런데
그런데 반면 1930년대에 발견된 이사벨이라는 소녀의 이야기는 전혀 다른 결론을 말해줍니다. 귀머거리의 장님의 엄마와 단둘이 살면서 학대를 받았던 이사벨이 발견됐을 당시에 7살이었어요. 당연히 한마디 말조차 할 수 없었고요. 건강 상태나 다른 여러 가지 면이 진이하고 상당히 비슷했다고 합니다. 제가 이사벨의 영상이나 그 사진을 찾아보려고 굉장히 노력을 했어요. 근데 찾을 수가 없더라고요. 학술지에만 간간히 언급이 되어 있었는데요. 왜일까요? 바로 이사벨은 정상인과 똑같이 우리 속에 살고 있거든요. 이사벨은 구조 후 교육을 받기 시작한 지 2달 후부터 단어를 말하기 시작했고 6개월부터는 문장을 구사했고요. 2년 후에는 또래 아이들과 전혀 구분할 수 없을 정도로 언어 습득이 활발하게 이루어졌다고 합니다. 지니와 이사벨의 차이를 많은 언어학자들이 발견 당시의 나이라고 생각을 해요. 13살 이후에 발견된 지니는 이미 LAD가 다 소실된 상태였고 7살에 발견된 이사벨은 아직 LAD가 왕성하게 작동을 하고 있던 나이라는 거죠. 좀 슬프게 말하면 이사벨은 어린아이가 언어를 습득하듯이 쭉쭉 받아들였다면 지니는 여기 있는 우리와 같이 엄청난 스트레스와 고통을 수반하면서 언어를 배워야 했다라는 것인데요. 이 외에도 LAD와 결정적 시기설을 증명하기 위해서 아직도 많은 언어학자들이 열심히 연구 중입니다. 그런데 그건 이제 그들의 몫인 거고 저희가 언어학자가 될 건 아니잖아요. 더구나 대부분 여기 이 영상을 시청하고 계신 분들 13세가 넘었잖아요. 이런 우리한테 절망적인 이야기 정말 아닐 수가 없죠. 극단적으로 말씀을 드리면 당장 내일이라도 우리가 한국말 완전히 끊고 한국말 하는 사람들이랑 인연 완전히 끊고 완전히 영어 속에서만 묻혀서 죽을 때까지 살아도 우리는 네이티브 스피커 같이 영어를 구사하는 일은 없다라는 것인데요. 그러니까 어떤 학원에서 또는 어떤 프로그램 소개에서 저희만 따라오면 몇 달 안에 네이티브 스피커처럼 입이 터져요 라든지 발음 완벽하게 교정해 드립니다 라든지 이런 거 다 부질없는 이야기라는 거죠. 도대체 수업 들어가기도 전에 이런 암울한 이야기를 하는 이유가 뭐냐? 그 말이 사실이라면 내가 여기 앉아있는 이유가 도대체 뭐냐라고 하실 수 있는데요. 제가 드리고 싶은 말씀은 저희는 어쨌든 아이들이 언어를 습득하는 것처럼 자연스럽게 영어를 배울 수 있는 나이는 지났잖아요. 그러니까 우리가 이렇게 스트러글링 하는 것이 훨씬 더 자연스러운 일이라는 거예요. 내 입에서 이상한 말 튀어나와도 아무리 연습해도 단어 하나 완벽하게 발음하기 어려워도 부끄러워하실 필요가 없습니다. 나뿐만이 아니라 13세 넘은 모든 사람들이 다 그래요. 저 사람 발음 조금 나아 보이는데 이런 거 없습니다. 네이티브가 듣기에는 다 그저 그런 발음이에요. 자, 다시 저와 저의 아들의 이야기로 돌아가겠습니다. 제가 영어를 적극적으로 시작한 시기가 당연히 13세 지나서 한 20살 무렵이에요. 다행히 영어가 너무 재밌었고요. 그 뒤로 미국 회사라든지 뭐 영어 강사라든지 이렇게 하면서 지금은 미국에서 SAT를 가르치면서 살고 있습니다. 저희 아들은 3살이 되기 전에 미국에 왔고요. 그냥 여기서 그냥 쭉 살고 있어요. 당연히 영어가 한국말보다는 훨씬 편한 아이입니다. 그런데 우리 둘의 차이를 보면 아들의 스피킹 실력은 당연히 제가 따라갈 수가 없지요. 빠르게 막 속어를 내뱉는 영화 리스닝도 절대 따라갈 수 없습니다. 이미 구강 구조가 한국어에 맞게 딱 고정된 저한테 발음은 정말 넘기 힘든 장벽입니다. 그렇지만 미국에서 말하고 듣고 살아가는데 아무 문제 없이 잘 지내고 있거든요. 네이티브 스피커인
아들의 에세이 숙제를 봐주고 영어 공부도 도와줘요. 여기서 태어나서 한국말 거의 못하는 친구들의 SAT, 미국식 수능시험 영어 파트를 가르칩니다. 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 20살 넘어서 영어 공부를 시작한 제가 그래도 여기서 영어로 밥 벌어먹고 나가서 할 말은 하고 살잖아요. 심지어 가르치기도 하잖아요. 우리가 영어의 습득, 세컨 랭귀지 습득의 기준을 어디에 두는지에 따라서 얼마든지 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다. 저는 개인적으로 네이티브 스피커 같은 스피킹이 우리에게 맞지 않는다고 생각해요. 그 사람들이 쓰는 표현 몇 가지 외워서 떠듬거리면서 어색하게 쓰기보다는 영문법에 맞게 딱딱 우리가 하고 싶은 이야기 또박또박 전달하는 것이 훨씬 더 자연스럽고 제대로 배운 사람처럼 보일 거라 믿습니다. 이제 진짜 챕터